अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़ी किताबिहिल करीम अलिफ लाम मीम तिलका आयातुल किताबिल हकीम हुदम व रहमतुल लिल मुहसिनीन अल्लज़ीना युकीमूनस सलाता व यूतूनज़ ज़काता व हुम बिल आखिरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। अजीज़ दोस्तों, पंजाबी दौरा तर्जमा तफसीरे कुरान के हवाले नाल ये साडी मजलस नंबर 83 है जिहदा असीं आगाज़ करन लगे हैं। ਇਹਦਾ मतलब है इस तो पहले साड़ियाँ 82 मजलसा हुई और जिहदे विच असीं सूरा फातिहा तो लैके सूरा रूम की आखिरी आयत नंबर 60 तक पढ़िया और इस तो अगे हुण सूरा लुकमान है जिहदा असीं आगाज़ करन लगे हैं। ये 83 नंबर मजलस दे विच सूरा लुकमान तो आगाज़ करन लगे हैं। बहरहाल क्योंकि सूरत छोटी है लिहाजा असी कोशिश करांगे कि इहदे तो अगली सूरत सजदा जिहड़ी है ना वो भी इसे नशिस्त दे विच असीं पढ़ लईए। बस हुण इहदा आगाज़ करदे हां। ये चीज़ां तां तुहाडे नाल पहले डिस्कस कर लईआं कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा मक्की दौर जिहड़ा है ਉਹਦਾ वस्ती दौर है, यानी 12 साल या 13 साल ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ अगर ਤਿੰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਕਰੀਏ तो पहले 4 साल छड्ड के आखिरी 4 साल छड्ड के दरम्यानी दौर है, उस दौर दे विच ये सूरा मुबारका नाजिल हुई है। और बल्कि अगली सूरत जिहड़ी है वो सजदा भी उस दौर जमाने दी है, ताकि फिर उत्थे उस मौके ते असीं रुकीए ना। अलिफ लाम मीम तिलका आयातुल किताबिल हकीम। अलिफ लाम मीम ये आयतां वां इस हिकमत वाली किताब दियां, यानी ऐसी किताब जिहड़ी बड़ी मबनी बर हिकमत है ओदियां आयतां वां ये हुदम व रहमतुल लिल मुहसिनीन, और ये हदायत है और रहमत है उन्हां लोकां दे वास्ते जिहड़े चंगे काम करन वाले मुहसिनीन। अल्लज़ीना युकीमून सलाह, जिहड़े नमाज कायम करदे आ, व यूतून ज़का, ज़कात अदा करदे आ, व हुम बिल आखिराति हुम यूक़िनून, और आखिरत दे उत्ते यकीन रखदे आ। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, यही वो लोग आ जिहड़े उस हदायत ते जिहड़ा उन्हां दी रब दी वल्लों आ। व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, यही लोग आ जिहड़े फलाह पाण वाले आ। व मिन अन्नास मन यश्तरी लहवल हदीस, लोकां दे चों भी हैगा जिहड़ा गल्लां दा खेल खरीददा है, यानी ये कोई नकलीए कोई होर ड्रामे। ये उस जमाने नसर बिन हारिस एक मुशरक सीगा जिन्हें जिहड़ा ना वो कुछ लौंडियां भी लैके आया सीगा ईरान चों, इस मकसद वास्ते कि वो जिहड़ा ना इत्थे गाने बजाने दियां मजलिसां रचावे ताकि लोग जिहड़े है ना वो मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा ये कुरान जिहड़ा इहदी तरफों तवज्जो हट के इस तरफ आण। ओ फरमाया ले युज़िल्ल अन सबीलिल्लाह, ताकि अल्लाह ताला दे रस्ते तो गुमराह करे बगैर इल्म तो व यत्तखिज़हा हुज़वा, और उन्होंने बनावे मजाक, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहड़ी दावत दे रहा उन्होंने बनावे मजाक, या उस अल्लाह दे कलाम नूं मजाक बनावे। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं भी मजाक ही बनाते सी।
उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन, इन्हां वास्ते होएगी एक बड़ी बेइज्जत कर देन बड़ा बेइज्जत कर देने वाला अजाब। वज़ा तुतला अलैहिम आयातुना, और जिस वेले इन्हां दे सामने साडियां आयतां पढ़ियां जांदियां, वल्ला मुस्तकबिरा, ते ये मुंह मोड़ लैंदा आकड़ के तकबर नाल, का अल्लम यसमाहा, इवें जिवें उन्हें गल सुनी ही नहीं, यानी ऐसा मुंह मोड़दा कि जिवें उन्हें गल ही समझ नहीं आई, सुनी नहीं उन्हें। का अल्लम फी उदो नहीं है वकरा, जिवें ओदे कन्नां दे विच गरानी पैदा हो गई है, यानी इनू कन्नां तो सुनदा नहीं। फबशरो बेअज़ाबिन अलीम, ते इनू खुशखबरी दे दो दर्दनाक अजाब दी। इन लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहात, और जेड़े ईमान लिया के चंगे काम करनगे, लहुम जन्नातुन नईम, उन्हां वास्ते नेमतां वाले बाग होणगे, खालिदीना फीहा, जिथे वो रहणगे हमेशा। वाद अल्लाह हक्का, और ये अल्लाह ताला दा बिल्कुल सच्चा ते पक्का वादा है। वाहुवल अजीजुल हकीम, और ओ गालिब आ जान वाला और हिकमत वाला है। खालक समावात बेगैर अमदिन तरौनहा, उसने बनाए आसमान बगैर सतूना दे, तो तुसीं वेखदे भी हो। व अलका फिल अर्द रवासिया अन तमीदा बिकुम, और उन्हें ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਆ, यानी इस ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜ, ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਲਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਬਾਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਉਹਨੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਆ, कितना पानी, तो किसी पासे पहाड़ है, को बैलेंस बोलेंस इन्हां दा फैट अल्लाह ने कीता है सैट इदा। वबस फिया मिन कुल्ल दाबा, और इस तरीके ना, और उन्हें फैला दिते इस जमीन दे विच हर तरह दे जानदार। व अंज़लना मिन समाए मा, और असी अतारिया आसमान तो आसमान तो पानी, असी बारिश बरसाई। फ़अंबतना, या असी बारिश बरसाने आ। फ़अंबतना फ़ीहा मिन कुल्ले ज़ौजिन करीम, और फिर अगा दिने इस ज़मीन दे विच हर तरह दे जिहड़ा ना वो रंग बरंगे उमदा जोड़े। अजकल पता चलता है कि ये दरख्तां च पौधां च इन्हां च नर मादा हुंदे आ। हाजा खलकुल्ला, ए तो हैगी अल्लाह दी मखलूक, ए बनाया अल्लाह ने। फारूनी माजा खलकल लदीना मिन दूने, और जिन्हां नूं तुसीं उस तो इलावा पूजदे हो। ये हुण मक्के दे विच है, ते मक्के वाले ही ज़्यादा मुखातब है कि दसो भाई कि जिन्हां नूं तुसीं पूजदे हो उन्हां ने की बनाया। बल ज़ालिमून फी ज़लालिम मुबीन, ते बल्कि ये जालम जिहड़े है ये खुली गुमराही च मुबतला है। वलकद आतैना लुकमान अल हिकमता अनिश्कुर लिल्लाह, और बेशक असी लुकमान नू हिकमत अता कीती, समझ अता कीती, दानाई अता कीती, ताकि वह अल्लाह ताला दा शुक्र करे। वमन यशकुर, ते जेड़ा भी शुक्र करेगा, फइन्नमा यशकुरु लिनफ्से, ते ओ शुक्र करेगा अपनी बेहतरी वास्ते, अपने वास्ते। वमन कफर, ते जेड़ा ना शुक्री करेगा, फ़इन अल्लाह गनीयुन हमीद, ते अल्लाह ताला बेनियाज है और अल्लाह खूबियां वाला है। वैस काला लुकमान लिबनही, और जदों क्या लुकमान ने अपने बेटे नूं, वाह वाह याइज़हू, ओनू उस वेले नसीहत कर रहा सी, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह, ऐ मेरे बच्चे अल्लाह दे नाल किसे नूं शरीक ना करें। इन शिरक ला जुल्मुन अज़ीम, बेशक शिरक जिहड़ा ना बहुत बड़ा जुल्म है। ववस्सैना इंसान बेवालिदै, और असी ताकीद कीती या वसीयत कीती इंसान नूं ओहदे वालदैन दे बारे च। मतलब यह है कि ओहदे वालदैन दे हकूक असी इंसान नूं ताकीद कीती, दस्या कि अपने वालदैन दे हकूक अदा करो। ये थोड़ा जिहा मैं इत्थे गुफ्तगू कर लवां। असल दे विच जदों मक्के दे विच ये दावत जारी सी, उस वेले
ਇਸ ਦਾਵਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ। ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਰਾਏ ਰਾਸਤ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਲਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਵਾਲਦੈਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਾਲਦੈਨ ਕੰਮ ਤੋਲਦੇ ਆ, ਵਾਲਦੈਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਕੰਮ ਤੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਲ ਕੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਖਰਚਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਬੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਲਾਵਟ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਣਾ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੌਰਨ ਉਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਔਰ ਫਿਤਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਗਰ ਹਜੇ ਉਸ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਮੁਖਾਲਫ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਫਿਤਰਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਅੱਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਹਜੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਮਾਸ਼ਰਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦਾਵਤ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਓਡਾ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਈਮਾਨ ਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਹੁੰਦੀ ਸਾਲਿਆਂ ਤਬੀਤਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਤੇ ਤਵੱਕਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ, ਉਸਮਾਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਲਿਆਏ ਈਮਾਨ। ਇਹ ਬਹਰਹਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਮਜਮੂਈ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਬੂ ਜਹਲ, ਅਬੂ ਲਾਹਬ, ਉਮੀਆ ਬਿਨ ਖਲਫ, ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਸਾਰੀ ਸੱਟ ਤੇ ਵੱਜਦੀ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੀ ਇਸ ਦਾਵਤ ਦੀ, ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਤੇ, ਜਿਸ ਸਿਸਟਮ ਚੋਂ ਇਹ ਸਭ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੱਭਦਾ ਸੀ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਚੋਂ, ਉਹ ਓਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਖਾਲਫ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਦਾਵਤ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੋਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਰਲੇਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਤਵੱਜੋ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਕਹੇ ਯਾਰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਨੁਕਸਾਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿदैन ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਈਮਾਨ ਲੈ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਸਤਬਰਦਾਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਸ ਪਸੇ ਮੰਜ਼ਰ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਲੁਕਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹੀ ਨਸੀਹਤਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਨਸੀਹਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ
ਲੁਕਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹਕੀਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਫਸੀਲ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੁਕਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ। ਵਾਇਸ ਕਾਲਾ ਲੁਕਮਾਨ ਉਹ ਲਿਬ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਲੁਕਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ, ਵਾਹ ਹੁਆ ਯਾਇਜ਼ਹੂ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਯਾ ਬੁਨਈਆ ਲਾ ਤੁਸ਼ਰਿਕ ਬਿल्ला, ਐ ਬੇਟੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਇਨ ਸ਼ਿਰਕ ਲਾ ਜ਼ੁਲਮ ਅਜ਼ੀਮ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ਿਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੱਕ, ਫਿਰ ਵਾਲदैन ਦਾ ਹੱਕ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਖਾਲਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸਬਬ ਉਹਦੇ ਵਾਲदैन ਹੈ। ਯਾਨੀ ਆਦਮ ਹਵਾ ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਇਨਸਾਨ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਆਉਂਦੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਵਾਲदैन ਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਇਆ ਇਨਸਾਨ। ਲੇਕਿਨ ਲੁਕਮਾਨ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਸੀਅਤ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੱਕ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਵਾਲदैन ਦਾ ਹੱਕ, ਇਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਾਕਿਆ ਕਈ ਦਫਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਨਾ ਕਰ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹਕੂਕ ਅਦਾ ਕਰ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਹਕੂਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਕਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲदैन ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਵਾਲदैन ਦੇ ਹਕੂਕ ਦਿਆ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵਾਲदैन ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਕਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਹਯਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੱਕ ਦੇ, ਤਾਂ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸੀਹਤ ਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਲੁਕਮਾਨ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਸੀ ਨਾ ਲੁਕਮਾਨ ਕੋ ਰਹਿ ਗਈ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਨਾ ਮੰਗੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਮਰੀਅਮ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲਵਾਂਗੀ। ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲदैन ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਅਦਾ ਕਰੇ, ਤੇਰੀ ਦੀਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦਸਤਬਰਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਮਕਾਨਾਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਸੁਲੇਮਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਲੁਕਮਾਨ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਜਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਵਹੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਤਰਤ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ, ਦੀਨ ਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਚूंकि ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਸੂਰਾ ਰੂਮ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, फ़अक़िम वजहक लिद्दीन हनीफ़ा फ़ितरतल्लाहि अल्लती फ़तरा अन्नास अलैहा ला तब्दीला लिख़ल्क़िल्लाह ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यअलमून। ਫਿਤਰਤ ਵੀ ਅਗਰ ਸਲਾਮਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ
ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਹਰਾਲ ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਕਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪੂਰੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਵਵਸੈਨਾ ਅਲ ਇਨਸਾਨ ਬਿਵਾਲਿਦੈ, ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਵਸੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਲੁਕਮਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵਵਸੈਨਾ ਅਲ ਇਨਸਾਨ ਬਿਵਾਲਿਦੈ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਵਸੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦੇ ਹਕੂਕ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣ। ਲੁਕਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਕੂਕ ਪਹਿਚਾਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਨਾ ਕਰ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਖਲਾ ਸੀਗਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਵਸੈਨਾ ਅਲ ਇਨਸਾਨ ਬਿਵਾਲਿਦੈ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵਸੀਅਤ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ। ਹਮਲਤ ਉਮੁਹੁ ਵਹਨਨ ਅਲਾ ਵਹਨ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹਨੇ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਲੀਫ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹਮਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਵ ਫਿਸਾਲੁ ਫੀ ਆਮੈਨ, ਔਰ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ 2 ਸਾਲ दूध पिला के फिर छड़ाया। अनिश्कुर ली के शुक्र कर, यानी असी इंसान ਨੂੰ वसीयत ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦੇ ਹਕੂਕ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਆ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪਿਲਾਇਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਨਿਸ਼ਕੁਰ ਲੀ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੁਕਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਵਾਲੇ ਵਾਲਿदैन, ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲदैन ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲदैन ਦਾ ਵੀ। ਔਰ ਵਾਲदैन ਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜੰਮਿਆ, ਪਾਲਿਆ, ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ, ਸੰਭਾਲਿਆ, ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ। ਵਾ ਇਲੈਯ ਅਲ ਮਸੀਰ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਵ ਇਨ ਜਾਹਦਾਕਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਾਲदैन ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹਾਦ ਕਰਨ। ਦੇਖੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਾਦ, ਇਹ ਜਿਹਾਦ ਉਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਲਾ ਅਨ ਤੁਸ਼ਰਿਕ ਬੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੌਹੀਦ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਔਰ ਫਿਰ ਸ਼ਿਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਰਕ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਾਦ। ਮਾ ਲੈਸ ਲਕ ਬਿਹੀ ਇਲਮ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਉਸ ਸ਼ਰੀਕ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਾ। ਫਲਾ ਤੁਤਿਹੁਮਾ, ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਹੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੱਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲਾ ਤਾਅਤਾ ਲਿ ਮਖਲੂਕਨ ਫੀ ਮਾਸੀਅਤ ਅਲ ਖਾਲਿਕ, ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਇਆ ਮਖਲੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਤਾਅਤ ਮੰਗੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ 'ਚ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਲਿਮ ਦਾ, ਨਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਮਨਾਵੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਟੁੱਟਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਮਨਵਾਉਂਦਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੋੜ ਕੇ, ਉਹੋ ਹੀ ਤਾਗੂਤ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਐਸਾ ਤਾਗੂਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਟਾਣਾ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਬਸ ਫਰਮਾਇਆ ਫਲਾ ਤੁਤਿਹੁਮਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਵ ਸਾਹਿਬਹੁਮਾ ਫਿ ਦੁਨੀਆ ਮਾਰੂਫਾ, ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸਾਹਬਤ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ ਮਾਰੂਫ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਵਤਬਿ ਸਬੀਲਾ ਮਨ ਅਨਾਬਾ ਇਲੈਯ, ਅਲਬੱਤਾ ਇਤਬਾ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਜਿਹਦਾ ਰੁਖ ਮੇਰੇ ਵੱਲ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਰੁਖ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਇਤਬਾ ਕਰੋ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਦੀ ਤਰਗੀਬ ਦੇਣ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਜਿਹਦਾ ਰੁਖ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਵਤਬਿ ਸਬੀਲਾ ਮਨ ਅਨਾਬਾ ਇਲੈਯ, ਉਹਦੀ ਇਤਬਾ ਕਰੋ ਜਿਹਦਾ ਰੁਖ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ
ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲदैन ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦਾ ਰੁਖ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਤਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੈਰਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਖਿਦਮਤ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਲਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਹਕੂਕ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਣੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਫਰ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ। فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُم ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُم। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ। فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਯਾਨੀ ਲੁਕਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ 'ਚ ਵਾਲदैन ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਲੁਕਮਾਨ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਲदैन ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਲदैन ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਰਮ ਬਣ ਗਏ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਹੁਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਾਅਤ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ 'ਚ ਇਤਾਅਤ ਕਰ ਮੇਰੀ। ਯਾ ਬੁਨੈਯਾ ਇਨਹਾ ਇਨ ਤਕ ਮਿਸਕਾਲ ਹੱਬਤਿਨ ਮਿਨ ਖਰਦਲ, ਐ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਲੁਕਮਾਨ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਵਾਲदैन ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਲੁਕਮਾਨ ਨੇ ਕਹੀ। ਯਾ ਬੁਨੈਯਾ, ਐ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਇਨਹਾ ਇਨ ਤਕ ਮਿਸਕਾਲ ਹੱਬਤਿਨ ਮਿਨ ਖਰਦਲ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਅਮਲ ਹੋਇਆ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਫਤਕੁਨ ਫੀ ਸਖਰਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚਟਾਨ ਵਿੱਚ, ਔ ਫਿ ਸਮਾਵਾਤ, ਜਾਂ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਔ ਫਿਲ ਅਰਦ, ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਕੱਢ ਕੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੰਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਤੀ ਬਿਹੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਉਹ ਅਮਲ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੀ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਬਰਾਬਰ। ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਲਤੀਫੁਨ ਖਬੀਰ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੀਚੇ ਬੰਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਆਬਦੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਹਿ 'ਚ ਵੜ ਕੇ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਖੂਹਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ, ਆਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਲੋਕ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉੜਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਏਗਾ। ਯਾ ਬੁਨੈਯਾ ਅਕਿਮ अस्सलाਹ, ਐ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਮਾਜ਼ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ, ਵਾਅਮੁਰ ਬਿਲ ਮਾਰੂਫ, ਔਰ ਮਾਰੂਫ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਰਹੀਂ, ਵਨਹਾ ਅਨਿਲ ਮੁਨਕਰ, ਔਰ ਮੁਨਕਰਾਤ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਰਹੀਂ, ਵਸਬਿਰ ਅਲਾ ਮਾ ਅਸਾਬਕ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੁਨਕਰਾਤ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਰੱਦੇ ਅਮਲ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਰੱਦੇ ਅਮਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੱਦੇ ਅਮਲ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਇਸ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਕਰਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਸੂਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਕੰਮ ਤੋਲਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਭੈਣ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰੋਗੇ, ਸੂਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਚੋਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜ਼ਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਹਰਾਮ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਕਈ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਜੱਜ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਜੱਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੱਜ ਤਾਂ ਖੈਰ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਨਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਗਰਦਾਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਖਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ, ਖਾਦ ਹੈ,
ਹੁਣ ਉਹ ਡੀਲਰ ਜਦੋਂ ਖਾਦ ਮਹਿੰਗੀ ਵੇਚਦਾ ਜਾਂ ਮਿਲਾਵਟ ਵਾਲੀ ਵੇਚਦਾ, ਦਵਾਈ ਮਹਿੰਗੀ ਵੇਚਦਾ ਜਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਵੇਚਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ 2 ਨੰਬਰ ਚੀਜ਼ ਵੇਚ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਮਫਾਦਾਤ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੋਕਣ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਉਲਝਾ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵਾਪੜਾ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਪੜਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਗਾਲਬਨ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ SDO ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ SDO ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਕੋ ਹੈ, ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਏਦਾਂ ਹੀ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਥ ਖਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਕੰਮ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਕੰਮ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਇੱਕ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਜੱਥਾ ਗੈਂਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਕਰਾਤ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਬਰੇਲਵੀ ਹੋਣ, ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਹੋਣ, ਦਿਓਬੰਦੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣੇ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਪਾਈ ਰੱਖੋ। ਉਹਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਉਮਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਦਾੜੀ ਪੂਰੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਦਾੜੀ ਛੋਟੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਚੌੜੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਤੰਗ ਆ, ਇਹਨੇ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾਇਆ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ। 2 ਨਫਲਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ 2 ਨਫਲ ਪੜ੍ਹੇ, ਬਸ ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ। ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਬਸ ਇਹ ਰੌਲੇ ਪਾਈ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾ ਬੁਨਈਆ ਆਕਿਮ ਸਲਾ, ਨਮਾਜ਼ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ, ਵਾਮੁਰ ਬਿਲ ਮਾਰੂਫ, ਮਾਰੂਫ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਰਹੀ, ਵਨਹਾ ਅनिल ਮੁਨਕਰ, ਮੁਨਕਰਾਤ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਰਹੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੁਨਕਰਾਤ ਦੇ ਰੋਕੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਵਸਬਿਰ ਅਲਾ ਮਾ ਸਾਬਕ। ਮੁਨਕਰਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦੇ ਅਮਲ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਬਰ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਮਾਰੂਫ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਮੁਨਕਰਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੁਗਤੀ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੱਕੇ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭੁਗਤਣ ਦਾ ਤਾਂ ਲੁਕਮਾਨ ਵੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਹੋ ਹੀ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਲੁਕਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਨ ਜ਼ਾਲਿਕਾ ਮਿਨ ਅਜ਼ਮਿਲ ਉਮੂਰ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਬੜੇ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਕਰਾਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਖੜੋਣਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰੱਦੇ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਬਰ ਕਰਨਾ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਰੱਖਣਾ। ਸਬਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਵਲਾ ਤੁਸਾਇਰ ਖੱਦਾਕ ਲਿन्नास, ਔਰ ਦੇਖ ਬੇਟਾ, ਯਾਨੀ ਵਲਾ ਤੁਸਾਇਰ ਖੱਦਾਕ ਲਿन्नास, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਫਲਾਣਾ। ਇੱਕ ਟਰਮ ਬਣੀ ਆ, ਬੜਾ ਮੂੰਹ ਫਲਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਤਕੱਬਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤੋ ਉਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਵਲਾ ਤੁਸਾਇਰ ਖੱਦਾਕ ਲਿन्नास, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਵਲਾ ਤਮਸ਼ੀ ਫਿਲ ਅਰਦ ਮਰਹਾ, ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਕੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਲਾ युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਆਕੜਨ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਫਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਵਕਸਦ ਫੀ ਮਸ਼ੀਏਕਾ,
और अपनी जिहड़ी चाल है ना उन्होंने रखी दरम्यानी। वागजुज मिन सौतक, और अपनी आवाज़ नूं रखी धीमा। असल दे विच मतलब यह है कि जिहनूं कहंदे ना अपनी चाल एक हैगी तकब्बर दी चाल, तकब्बर दी चाल तो बची। और एक ये हुंदा कि गल दलील दी बजाए अगले नूं गल नाल लताड़ना। यानी बाद लोग हुंदे आ कि ਜਿਹੜੇ सिर्फ रौला पा के पहुँचा दिंदे आ। फरमाया इदां नहीं, तूं ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਹਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆ, दीन ਦੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ दीन ਦੇ ਦਾਈ ਵਾਸਤੇ ਨਸੀਹਤ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੂਫ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਮੁਨਕਰਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੇ। इन अनकर लसवात सौतुल हमीर, अगर आवाज़ां नाल ही ਜਿਹੜਾ ना कोई इज्जत ਬਣਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਖੋਤੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। बेशक सब तो नापसंद आवाज़ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਧੇ ਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। बस ये मतलब ये है कि किसी वेले ਵੱਡਾ सारा जलसा होएगा, ज़्यादा लोग होंगे, मस्जिद ज़्यादा लोग है, एक आवाज़ नहीं पहुँचती तो वो आवाज़ उन्होंने पहुँचानी है। लेकिन एक ये गल है भी आवाज़ दे नाल ही ਜਿਹੜਾ ना मद्दे मुकाबल ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਢਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ। अलम तरऊ, क्या तुसी वेख्या नहीं, अन अल्लाह सखर लकुम मा फिस समावात व मा फिल अर्द, कि अल्लाह ताला ने मुसखर कर दिता है, यानी तुहाडे इस्तेमाल दे काबल बना दिता जो कुछ है आसमाना च और जो जमीन दे विच है। व असबगा अलैकुम नेमहू ज़ाहिरतन व बातिना, और भरपूर तौर पर उन्हें तुहानू अपनियां नेमतां दित्तियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਾਹਿर भी है और छुपिया हुई भी है। यानी कई नेमतां सानू एहसास भी नहीं हुंदा कि ये भी अल्लाह की नेमत है, लेकिन वो भी नेमतां हुंदियां वा। वमिन अन्नास मन युजादिलु फिल्लाहि बिगैर इल्म, और लोकां दे विचों हैगा जिहड़ा झगड़दा वा अल्लाह दे बारे च, बहस करदा है बगैर इल्म दे, वला हुदन बगैर हिदायत दे, वला किताब मुनीर बगैर किसे जिहड़ा वाज़े किताब दे या रोशन किताब दे। वइज़ा कीला लहुम, और जदों उन्होंने कहा जाता इत्तबिउ मा अंज़लल्लाह, इत्तिबा करो जिहड़ा अल्लाह ने नाज़िल कीता है ओदी पैरवी करो। कालू बल नत्तबे, तो वो कहेंगे असी तो बल्कि असी तो इत्तबा करांगे मा वजदना अलैहि आबाना, जिहदे ते असी अपने प्यो दादे नूं वेख्या। अवलो कान शैतान यदूहुम इला अज़ाब सईर, अल्लाह कहंदा क्या इस सूरत दे विच भी तुसीं अपने प्यो दादे दी इत्तबा करनी आ, जदों कि तुहाडे प्यो दादे नूं शैतान जिहड़ा ਉਹ ਅੱਗ ਦੀ ਤਰਫ ਸੱਦਦਾ ਰਿਹਾ, यानी ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਉਹ ਅੱਗ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਜਹੰਨਮ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲਣਾ। ਵਮਨ ਯੁਸਲਿਮ ਵਜਹਹੁ ਇਲੱਲਾਹ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਦੇਗਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਫਰਮਾਬਰਦਾਰੀ ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਵਹੁਵ ਮੁਹਸਿਨ, और ਉਹ ਅੱਗੋਂ अच्छे, यानी एक तो यह कि तस्लीम कर लेना अगे दे, फिर अमल करना, ਉਹਦਾ अमल तस्लीम के मुताबिक होवे। वह मुहसन, और वो दर्जा एहसान तक पहुँच गया कि अमल करदा है। अंता अबुदुल्ला कान्ना का तरा व इल्लम तकुन तराहु फइन्नहु यराक, ऐसा अमल करो कि तुहानू पता लगे कि तुसी अल्लाह नू देख रहे हो, या कम अज कम अल्लाह तुहानू देख रहा। फकद इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्का, ते बस वो तो है जिहदे हथ च आ गया मजबूत कुंडा। वो कुंडे हुंदे सी पुराने जमाने च कश्तियां नाल, दरिया जिहड़ा ना कुंडे लगे हुंदे सी, क्योंकि पानी च कोई शायद बंदा डिग पिया तो हुण वो कश्ती विच डायरैक्ट वड़ना बड़ा मुश्किल हुंदा सीगा, तो कुंडे नूं घुट के फड़दा सीगा, ते कुंडे नूं फड़ के फिर वो कुंडा समझ लो कि कुंडा उहदी जिंदगी दी जिहड़ा ना वो जमानत ही हुंदा सी। ते इस तरह फरमाया फ़क़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्का, उहदे हथ आ गया मजबूत कुंडा। व इलल्लाहि अक़बतुल उमूर, और अल्लाह दी तरफ है सारे कम्मां दा अंजाम।
यानी ये सारे काम ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਣਾ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਹੈ। ਵਮਨ ਕਫਰ ਫਲਾ ਯਹਜ਼ੁਨ ਕਾ ਕਫਰ ਕੁਫਰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਫਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਐ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹਦਾ ਕੁਫਰ। ਇਲੈਹ ਨਾ ਮਰਜਹੁਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਫਨੁਨੱਬਿਹੁਮ ਬਿਮਾ ਅਮਿਲੂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਅਲੀਮੁਮ ਬਿਜ਼ਾਤਿ ਸੁਦੂਰ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਨੁਮੱਤਿਉਹੁਮ ਕਲੀਲਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਖਾ ਪੀ ਲਿਆ, ਬੱਚੇ ਜੰਮ ਲਿਆ, ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੁੰਮਾ ਨਤਰਹੁਮ ਇਲਾ ਅਜ਼ਾਬਿਨ ਗਲੀਜ਼, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਸ ਬੜੇ ਸਖਤ ਅਜ਼ਾਬ ਦੀ ਤਰਫ। ਵਲਾ ਇਨਸਾਲਤਾਹੁਮ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਪੁੱਛੋ ਮਨ ਖਲਕ ਸਮਾਵਾਤ ਵਲ ਅਰਦ, ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਲਾ ਯਕੂਲੁਨ ਅੱਲਾਹ, ਤੇ ਲਾਜ਼ਮਨ ਕਹਿਣਗੇ ਅੱਲਾ ਨੇ। ਕੁਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह, ਤੇ ਕਹੋ ਕੁਲ ਸ਼ੁਕਰ ਕੁਲ ਤਾਰੀਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤਾਰੀਫ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ, ਇਹ ਕੰਮ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਬਲ ਅਕਸਰਹੁਮ ਲਾ ਯਅਲਮੂਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਲਿਲਾਹ ਮਾ ਫਿ ਸਮਾਵਾਤ ਵਲ ਅਰਦ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਆਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਹੁਵਲ ਗਨੀयुल हमीद, बेशक अल्लाह ताला बेनियाज है और खूबियां वाला है। वलो अन्ना माफिल अर्द मिन शजरतिन अकलाम, और अगर जिन्ने भी दरख्त है जमीन ते ओ बन जान कलमा। वल बहरो यमुद्दहु मिन बादिही सबअत अबहुर, और बहर बन जाए स्याही, यानी समुंदर बन जाए स्याही, और उस तो बाद 7 समुंदर होर भी। मा नफिदत कलिमातुल्लाह, ते ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਕਲਿਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਸਿਆਹੀਆਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਲਮਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਲਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਨ ਹਕੀਮ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਗਾਲਬ ਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, हिकमत वाला। अच्छा, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆयत नंबर 27, ਇਹ ਇਸੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੀ ਇੱਕ ਆਇਤ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਾ ਕਾਹਫ 'ਚ 109 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਲਮਾ ਕੁਨ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅਕਲ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਰਜ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਲਮੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਲਮਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਲਮਾਤ, ਯਾਨੀ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਨਈ ਤਖਲੀਕ ਹੈ, ਬਾਪ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਲਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਲਮਾ ਕੁਨ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕਲਮਾ ਕੁਨ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਆ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਖਲੂਕਾਤ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋਣ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਮਾ ਖਲਕੁਕੁਮ ਵਲਾ ਬਾਸੁਕੁਮ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਠਾਉਣਾ। ਇਲਾ ਕਾ ਨਫਸਨ ਵਾਹਿਦਾ, ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਅਰਬ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਸਮੀਉਨ ਅਲੀਮ ਸਮੀਉਨ ਬਸੀਰ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਔਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ। ਅਲਮ ਤਰਾ ਅਨ ਅੱਲਾਹ ਯੂਲਜੁਲ ਲੈਲਾ ਫਿਨ ਨਹਾਰ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਾਖਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ। व ਯੂਲਜੁਲ ਨਹਾਰ ਫਿਲ ਲੈਲ, ਔਰ ਦਾਖਲ ਕਰਦਾ ਦਿਨ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਦਾ ਦਿਨ 'ਚ ਔਰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਦਾ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਸਖਰ ਸ਼ਮਸ ਵਲ ਕਮਰ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਮੁਸਖਰ ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਦ ਔਰ ਸੂਰਜ। ਕੁੱਲੁਨ ਯਜਰੀ ਇਲਾ ਅਜਲ ਮੁਸम्मा, ਸਭ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਕਤ ਤੱਕ। व अन अल्लाह बिमा तामलून खबीर, और अल्लाह ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਖਬਰਦਾਰ ਆ। ਜ਼ਾਲਿਕ ਬਿअन अल्लाह हुवल हक, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਹੀ
कहना हक है, अल्लाह ही हक है। व अन्न मा यादून मिन दूनिहिल बातिल, और जिन्हां कोलों ये दुआवां करदे आ, जिन्हां नूं ये पुकारदे अल्लाह तो इलावा, वो है बातिल। व अन्न अल्लाह हुवल अलीयुल कबीर, बेशक अल्लाह ताला जिहड़ा बहुत बुलंद है और बहुत बड़ा है। अलम तारा अन्नल फुल्का तजरी फिल बहर बिनिअमतिल्लाह, और क्या तुसी देखदे नहीं कि ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਲਦੀ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਨਿਹਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਤਜਾਰਤੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਛਲੀਆਂ ਫੜਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ, लियोरिया को मिन आयात, ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਿਖਾਵੇ। ਇन्ना फी ज़ालिका लआयात लिकुल्लि सब्बारिन शकूर, बेशक ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਾ ਹਰ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। वइज़ा गाशियाहुमुल मौजुन फी वइज़ा गाशियाहुमुल मौजुन वइज़ा गाशियाहुम वाइजा गाशिया हम मौजन कल जुलल, और जिस वेले इन्हां दे उत्ते छा जाती है मौज, यानी जिस तरह साहिबान उत्ते टेंट की तरह टेंट दे थले छाया हो जाता ना, इस तरह एक मौज वो समुंदर दे विच फिर उच्चियां उच्चियां मौजां उठदियां। कश्ती जहाज उत्ते थले हुंदे, उच्ची मौज हुंदी है। फरमाया जदों एडियां एडियां मौजां उठदियां, दाउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, तो फिर अल्लाह नूं पुकारदे आ दीन नूं ओहदे वास्ते खालिस करदे होए, यानी अपनी दुआ, क्योंकि इबादत दा जिहड़ा मगज है ना, दुआ वा। हुण इन्हां दीयां दुआवां खालिस हुंदियां, अल्लाह कोलों मंगदे आ कि अल्लाह बचा। फलम्मा नज्जाहुम इलल बर, जिस वेले बचा के उन्हां नूं लै आउंदा अल्लाह खुशकी ते, फमिनहुम मुक्तसिद, इन्हां विचों वो भी है जिहड़ा म्याना रो है, मतलब फिर वो अल्लाह की तरफ रुजू करदा। वमा यजहदू बिआयातिना, ते नहीं वो इनकार करदा साडियां आयतां दा। इल्ला कुल्लु खत्तारिन कफूर, मगर हर अहद शिकन ना शुकरा, वो तो इदां ही करदा, भावें किन्ना मर्जी जिन्ना मर्जी ਉਹਨੇ अल्लाह ताला दे मतलब है कि रहमत नूं कोलों होके देखिया होवे, फिर भी वो नाशुक्री करेगा। या युहन्नास तकू रब्बकुम, ऐ लोगो तकवा इख्तियार करो अपने रब दा। वख्शौ यौम ला यजजी वालिदुन अम वालदिही, और डरो उस दिन तो जिस दिन जिहड़ा ना वो कोई जजा नहीं बनेगा, कोई बाप अपने बेटे दी, वला मौलूदुन हुआ जाजिन अन वालिद ही शैया, और ना कोई बच्चा बनेगा, बेटा बनेगा, कोई मतलब है कि कोई काम आएगा या कोई जड़ा ना ओदे जजा बनेगा अपने वालिद दी जरा बराबर भी। इन वाद अल्लाह हक, बेशक अल्लाह ताला दा वादा सच्चा है। फला तगुरन्नकुमुल हयातुद दुनिया, और तुहानू ये दुनिया की जिंदगी धोखे विच मुबतला ना करे। वला यगुरन्नकुम बिल्लाहिल गरूर, और तुहानू धोखे च मुबतला ना करे वो वड्डा धोखेबाज शैतान। इन अल्लाह इंदहु इल्मुस्सा, बेशक अल्लाह दे कोल ही क़यामत दा इल्म। व युनज़्ज़िलुल गैस, और वो है जिहड़ा बारिश नाज़िल करदा है। व यालमु मा फिल अरहाम, और वो जानदा है जो कुछ रहमां दे विच परवरिश पा रहा। यानी तुहानू तो पता लगदा ना उदों जदों अल्ट्रासाउंड करांदे हो, या जदों वो जिस वेले रहम दे विच जांदा है, अल्लाह नू उदों ही उहदा पता है कि ये की गया है, ये ठहरेगा नहीं ठहरेगा, ये मर्द बनेगा औरत बनेगा, की बनेगा, जो कुछ ही है, नेक बनेगा बद बनेगा, सही और सालम होएगा या माजूर होएगा, एब नॉर्मल होएगा नॉर्मल होएगा। तो ये सब चीज़ां दा खुशबख्त होएगा बदबख्त होएगा, ये सब कुछ उन्होंने अल्लाह नू पता है उहदे बारे च। ये एवें लोग कह देंगे जी हुण जी अल्ट्रासाउंड नाल पता लग जाता है, इन्नियां गल्लां दा अल्ट्रासाउंड ने नाले अल्ट्रासाउंड वो मनी दे विचों नहीं लभदे कि तुहानू दसदी, एक टाइम तो बाद ही तुहानू दसदी अल्ट्रासाउंड।
ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਉਹ ਇਲਮੁਲ ਅਸਮਾ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਮਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਜਰਾ ਇਹਨੂੰ ਚੱਜ ਨਾਲ ਪੜੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਇੰਦਹੁ ਇਲਮੁ ਸਾਅ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਇਲਮ। ਇੰਦਹੁ ਇਲਮੁ ਸਾਅ, ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਅੱਲਾਹ, ਯਕੀਨਨ ਅੱਲਾਹ ਹੀ ਹੈ, ਇੰਦਹੁ ਇਲਮੁ ਸਾਅ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਇਲਮ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪੈਗੰਬਰ ਕੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਸੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਗਈ ਆ, ਬੱਦਲ ਹੋਏ ਹੋਣ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਵਾ ਯੁਨਜ਼ਿਲੁਲ ਗੈਸ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਵਾ ਯਅਲਮੁ ਮਾ ਫਿਲ ਅਰਹਾਮ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਜਾਣਦਾ ਰਹਿਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਲੜਕਾ ਵਾ, ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਹੋਏਗਾ, ਇਬਨਾਰਮਲ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਖੁਸ਼ਬਖਤ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਬਦਬਖਤ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਰਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉਦਣ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਇਲਮ ਆ ਉਹਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਉਹ 1400 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਕਿ ਵੀ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਅੱਲਾਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਈ ਆ। ਵਮਾ ਤਦਰੀ ਨਫਸੁ ਮਾਜ਼ਾ ਤਕਸਿਬੁ ਗਦਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੱਲ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੱਲ ਦਿਨ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਚੜ੍ਹੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਵਮਾ ਤਦਰੀ ਨਫਸੁ ਬਿਅਯਿ ਅਰਦਿਨ ਤਮੂਤ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਮਰਾਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਮਰੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਟ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਜ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਤੇ ਬਸ ਔਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਸ਼ਕੂਕੋ ਸ਼ੁਬਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕੁਝ ਮੁਨਕਰੇ ਨੇ। ਮੁਨਕਰ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਵਮਾ ਤਦਰੀ ਨਫਸੁਨ ਬਿਅਯਿ ਅਰਦਿਨ ਤਮੂਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਆ ਜਾਣੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਔਰ ਕਿਆਮਤ ਕਦੋਂ ਆ ਜਾਣੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਆ ਬਾਕੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨਾ, ਵਾ ਯੁਨਜ਼ਿਲੁਲ ਗੈਸ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵਾ ਯਅਲਮੁ ਮਾ ਫਿਲ ਅਰਹਾਮ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਜਾਣਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮਨੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਔਰਤ ਮਰਦ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ। ਵਮਾ ਤਦਰੀ, ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ। ਬਸ ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਇਲਮ, ਔਰ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਆਉਣੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਜਾਂ ਆ ਮਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਰਜੇ ਦੇ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਮਤਲਬ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਛੇੜ ਛਾੜ ਕੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਰਸਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਬੱਦਲ ਵੀ ਉਹੀ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੌਤ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆਣੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਅਲੀਮੁਨ ਖਬੀਰ, ਅੱਲਾਹ ਅਲੀਮ ਹੈ ਤੇ ਖਬੀਰ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਇਲਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸੂਰਤ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੁਕੰਮਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਸੂਰਤ ਸੂਰਾ ਸਜਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਯਾਨੀ ਸੂਰਾ ਲੁਕਮਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਸੂਰਾ ਸਜਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ
वो भी असी इसे नशिस्त दे विच पढ़नी है। बस हम शुरू कर दें। सूरा सजदा जो है ये उसी ज़माने के अंदर इसका नज़ूल है जिस ज़माने में सूरा लुकमान नाज़िल हो रही है। और सूरा सजदा के बारे में ये बात समझ लें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के रोज़ जो फजर की नमाज की पहली रकत होती थी उसमें सूरा सजदा पढ़ा करते थे और दूसरी रकत जो है उसमें सूरा दहर बिल अमूम ऐसा करते थे। तो बहरहाल बस अब हम शुरू करते हैं सूरा सजदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो इंतहाई मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम तंजीलुल किताब ला रैब फीहि मिर रब्बिल आलमीन। अलिफ लाम मीम तो हरूफ मुक़त्तात हैं और आगे फरमाया कि नाजल करना है इस किताब यानी कुरान हकीम का रब्बुल आलमीन की जानिब से, और इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं कि ये उसकी जानिब से नाजल है। अम यकूलून अफ्तरा, क्या ये इसको कहते हैं कि ये गढ़ा हुआ है, यानी ये कलाम गढ़ा हुआ है। वो कहते थे ना ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बनाया। बल हुवल हक्को मिर रब्बिका, नहीं ये तो हक है तुम्हारे रब की तरफ से, आपके रब की तरफ से। लियुनज़िरा कौमम मा अताहुम मिन नज़ीरिन मिन क़ब्लिक, ताकि आप इसके जरिए से इस कलाम के जरिए से तंबीह कर दें उस कौम को जिसके पास कोई तंबीह करने वाला नहीं आया, कोई पैगंबर नहीं आया आपसे पहले। मतलब यह लअल्लहुम यहतदून, ताकि वो हदायत पाएं। अल्लाहुल्लज़ी खलक़ अस्समावाति वल अर्द, अल्लाह वो ज़ात है जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। वमा बैनहुमा, और जो उसके दरमियान में है उसको भी बनाया। फिर सित्तत अय्याम, 6 दिनों में। सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, फिर वो अर्श की तरफ अर्श पर मुतमक्कन हुआ, यानी उसने ये सब बनाकर फिर अपनी हुक्मरानी का जो है वो इन पर करनी शुरू कर दी। मा लकुम मिन दूनिही मिन वलिय्यिन वला शफी, और कोई नहीं है उसके सिवा जो है ना वो सिफारिश जो है ना वो कोई जो किसी की सिफारिश करे, यानी कोई नहीं है उसके लिए, तुम्हारे लिए अगर तुम ढूंढोगे उसके पास कोई सिफारिश करने वाला तो कोई नहीं होगा तुम्हारी जो उसके सामने सिफारिश करे। और इसके अंदर सिफारिश भी और वली भी है, यानी कोई तुम्हारा कारसाज, कोई मददगार नहीं होगा, ना कोई सिफारिश करने वाला उसके सामने। आफला ततज़क्करून, क्या तुम गौर नहीं करते, नसीहत हासिल नहीं करते। युदब्बिरुल अम्रा मिनस समाइ इलल अर्द, और वो तदबीर करता है, मनसूबाबंदी करता है मामलात की आसमान से ज़मीन की तरफ। सुम्मा यारुजु इलैहि फी यौमिन काना मिक़दारुहु अल्फ़ा सनतिन मिम्मा तउद्दून, और फिर ये वापस होता है ये मंसूबा एक ऐसे दिन में जिसकी मिक़दार जो है वो तुम्हारी गिनती के हिसाब से 1000 साल की है। यानी मतलब ये है कि दुनिया का जो दिन है इस दिन के एतबार से साल बनता है और फिर 1000 साल। तो अल्लाह ताला यानी अल्लाह ताला का एक मंसूबा आता है तो वो 1000 साल का होता है जो फरिश्तों के हवाले हो जाता है और उसके ऊपर अमल होता रहता है। हमारे एतबार से वो 1000 साल बनता है, अल्लाह ताला का वो समझ लें कि एक दिन है, एक दिन का प्लान मंसूबा है और फिर वो चलता रहता है और 1000 साल तक उस मंसूबे का फिर जो है ना वो मुकम्मल होकर फिर अल्लाह ताला की तरफ जो है वो चला जाता है। बस ये बात कुरान करीम में जो है ना वो ये अल्लाह ताला का ये दिन जो है वो 1000 साल का भी आया और क़यामत का दिन जो है वो 50,000 साल का भी आया 12। तो ये
असल के अंदर जो है ना वो इस बारे में बड़ी सारी जो है ना वो खराबियां भी आई। वो अकबर आजम के दौर में एक फितना उठा था, दीन इलाही का फितना। वो फितना भी इसी वजह से था कि देखें जी, अल्लाह का दीन तो 1000 साल के लिए आया था। अब उसके बाद तो अल्लाह का दीन जो है वो और पैगंबर आया नहीं है। तो बस फिर अब अकबर ने वो अपना दीन एक जारी कर दिया, दीन अकबरी उसको कहते थे। बहरहाल, तो ये खैर इसका तोड़ कर दिया फिर शेख अहमद सरहिंदी ने, उस फितरे को ख़त्म कर दिया। आपको ये बस ऐसे गुमराह करने के लिए इस तरह के चलते हैं। अब फिर अल्लाह ताला अगला जो है ना वो प्लान मंसूबा जो है वो भेजता है। वैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस तरह के फितनों का जो उठते हैं उनका इलाज करने के लिए अल्लाह ताला ने चार चीज़ों का जिक्र किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। नंबर एक, कुरान को अल्लाह ने महफूज कर दिया। नंबर दो, हर 100 साल के बाद अल्लाह किसी मुजद्दद को उठाता है जो पैदा होने वाली खराबियां जो हैं उनको साफ कर देता है। नंबर तीन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा हक पर रहेगा। वो लोगों के लिए जो है वो एक चिराग का काम करता रहेगा। चौथी बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत गुमराही पर जमा नहीं होगी, यानी इजमा नहीं होगा, यानी अहले इल्म का इजमा नहीं होगा। जाहिल इकट्ठे हो सकते हैं लेकिन जो वाक़या मुस्तनद इल्म वाले हैं वो कभी जो है वो इस गुमराही पर जमा नहीं होंगे। बस ये बात। तो फरमाया कि तुम्हारे हिसाब से वो 1000 साल बनता है, ये अल्लाह ताला का एक दिन का मंसूबा होता है। ज़ालिका आलिमुल गैब व शहादा, ये वो ज़ात है जो गैब और हाजिर की जानने वाली है, जाहिर की और पोशीदा की जानने वाली है। अल अजीज़ुल हकीम, वो गालिब है और रहम, अल अजीज़ुर रहीम, और वो गालिब है और रहम करने वाला। अल्लज़ी अहसना कुल्ला शैइन खलका, वो जिसने हर चीज को बड़ी खूबी के साथ पैदा किया। व बदा खल्कल इंसान मिन तीन, और इंसान को की इब्तदा उसने की जो है ना वो मिट्टी से। सुम्मा जाला नस्ला, और फिर उसकी नस्ल चला दी, यानी एक नस्ल बन गई माँ बाप के जरिए। जब वो एक नस्ल फिर इंसानों की चाल पड़ी, पहले मिट्टी से बनाया फिर नस्ल चला दी। वमिन सुलालत में माए महीन, और ये नस्ल चलाई है एक बहुत ही हकीर यानी बेकदर पानी, यानी मनी जो है उससे, उसके खलासे यानी उसके साथ से जो है ना वो इसको इंसान को जो है वो पैदा करता है बल्ला। सुम्मा सव्वाहू, फिर हालांकि वो मनी होती है, बेकार सा पानी जैसे पैदा होता है, फिर उसको मुकम्मल करता है, उसके अजाब वगैरह पूरे करता है। वनुफ़िख़ फ़ीहि मिन रूहिही, और फिर इसमें अपनी रूह में से फूंकता है। यानी ये एक इंसान नहीं, सब इंसानों के अंदर रूह फूंकी जाती है ना। वनुफ़िख़ फ़ीहि मिन रूहिही, फिर उसमें अपनी रूह में से फूंकता है। वजाल लकुम समा वल अबसार वल अफ़िदा, फिर वो तुम्हारे जो है वो कान, आंखें, और उसने दिल पैदा करता है। उसी नुतफे से निकलने वाला जो बच्चा होता है, और ये सब कुछ उसको पैदा करता है, रूह उसको अता करता है। और फिर जब वो बाहर आता है तो ये जो उसने, अल्लाह ने उसे आंखें दी हैं, कान दिए हैं, समात दी है, और वो जो अल्लाह ताला ने उसको एक इल्म उसकी तख्लीक में दिया है। व अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्ला सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माए हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन, ये जो अल्लाह ताला ने उसके तख्लीक में इल्म रखा है, तो ये इल्म जो है फिर वो ये आंखें हैं, कान है, ज़ुबान है, नाक है, दिमाग है, दिल है, इसके ज़रिए से फिर ये इल्म जो है ना वो तरक्की करता है। इसको आदमी तरक्की कर देता है ना। ये सूरा नहल के अंदर भी हम जो है ना वो ये चीज़ें जो है वो पढ़ चुके हैं कि
ये अल्लाह ताला ने इंसान को जब वो आंख नाक कान दिए ना, तो अल्लाह का वहां फरमाता कि तुम माँ के पेटों से पैदा हुए तो कोई सी इल्म नहीं रखते थे, तो ये इल्म हासिल करने का जरिया तुम्हारे कान आंखें नाक दिलो दिमाग ये सारे जो है वो बन गए ना। तो वही बात है, वजाला लकुम समा वाला अबसार वाला फिदा कलीलम मा तशकुरून, लेकिन बहुत कम तुम शुक्र करते हो। वकालू आइजा जललना फिल अर्द, और कहते हैं कि जिस वक्त हम जमीन के अंदर मिल गए यानी मर गए मिल गए, आइना लफी खलकन जदीद, क्या फिर हमें दोबारा जो है वो पैदा कर दिया जाएगा, दोबारा बना लिया जाएगा, नई तखलीक के अंदर जो है वो ले आया जाएगा, ये कहने का मतलब है। आइना लफी खलकन जदीद बल हम बिलिकाए रब्बिहिम काफिरून, बल्कि ये जो है ना वो अपने रब की मुलाकात के मुनकर हैं। ये असल में इनको ये यकीन नहीं आता कि मरने के बाद पैदा होना है, या दूसरे लोग समझ लें कि ये मिलना ही नहीं चाहते अपने रब से, इसलिए कि इनको अपने अमाल जो है ना उनका भी तो पता है ना, अमाल कैसे हैं, तो ये कहते हैं कि होना ही नहीं चाहिए, ऐसी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। कुल यतवफ़ाकुम मलकुल मौत मौतिल्लज़ी वुक्किला बिकुम, तो कह दें कि तुम्हें तुम्हें मौत देगा वो मौत का फरिश्ता जो तुम्हारे ऊपर मुकर्रर है। सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजाऊन, फिर तुम अपने रब की तरफ जाओ, फिर तुम अपने रब की तरफ लौटाए जाओगे। वलौ तरा वलौ तरा इज़िल मुजरिमून नाकिसू रुऊसिहिम इंदा रब्बिहिम रऊसिहिम नाकिसू रऊसिहिम इंदा रब्बिहिम, और अगर आप देखें इन मुजरमों को जब ये अपने रब के सामने सर झुकाए हुए होंगे और कहेंगे रब्बना अबसरना, ऐ हमारे रब हमने देख लिया, व समेना हमने सुन लिया, फर्जेना बस अब हमें लौटा दे, नामल सालिहा हम अच्छे काम करेंगे, इन्ना मूकिनून हम यकीन ले आए। अब ये वो जब सब कुछ देख लेंगे क़यामत के दिन तो कहेंगे अल्लाह से हमें वापस कर दे। अब अल्लाह फरमाएगा वो लौशे ना लातईना कुल्ला नफ्सिन हुदाहा, अगर हम चाहते तो हर किसी को हदायत दे देते, यानी तुम अब ईमान लाए हो सब कुछ देखकर, तो हम दुनिया के अंदर ही उनको ऐसी चीजें दिखा देते, अपनी मुलाकात करा देते, उनको जन्नत दिखा देते, उनको जहन्नम दिखा देते, तो वो ईमान ले आते। तो हम ये काम इस तरह करने का हमें क्या फायदा, यानी ऐसे हदायत देने का हमें क्या फायदा, ऐसे हदायत हमने नहीं देनी थी, और वो उसी तरीके से ईमान लाना था, गौर व फिक्र करके बगैर देखे, व बिल आखिरात हम यूकिनून हैं। तो लिहाजा मतलब ये है कि इस तरह की हदायत का हमारा कोई मुतालबा भी नहीं है, इस तरह तो सारे ही हदायत ले आते। वलौ शिअना लआतैना कुल्ला नफ्सिन हुदाहा, जिस तरह तुम, अब वो पीछे आया ना कि हमने देख लिया हमने सुन लिया बस अब हमें लुटा दे, हम अच्छे काम करेंगे हम यकीन ले, तो अल्लाह का कहेगा कि इस तरह अगर ईमान का तकाजा होता, इस तरह अगर ਤੁਹਾਡਾ ईमान ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦਰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਵਲਾਕਿਨ ਹੱਕਲ ਕੌਲ ਮਿੰਨੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਲਾਅਮਲਾअन्ना जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नास अजमाइन, कि ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜਹੰਨਮ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਔਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਜੰਨਤ ਭਰੀਜੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਫਜ਼ੂਕੂ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਭੁਗਤੋ ਚਖੋ, ਬਿਮਾ ਨਸੀਤੁਮ ਲਿਕਾ ਯੌਮਿਕੁਮ ਹਾਜ਼ਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਰਹੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਨਸੀਨਾकुम, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ।
वजूकू अजाब अल खुल्द, और हुण भुगतो हमेशा दा अजाब, बिमा कुंतुम तामलून, जेड़ा तुसी अमल करदे रहे हो। इन्नमा युमिनु बि आयातिन लजीन, आयातिन लजीना, बेशक साडियां आयतां दे उत्ते ते ईमान लियाउंदे आ ਉਹ लोग, ਜਿਹੜੇ लोग अल्लाह जीना इज़ा ज़ुक्किरू बिहा खर्रू सुज्जदा, कि जिन्हां दे सामने ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਲਾਈ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਆਯਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 'ਚ, ਇਹ ਆਇਤਾਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣ, ਖਰੂ ਸੁਜਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਜਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਇਤ ਸਜਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਜਦਾ ਵੀ ਕਰ ਲਈਓ। ਵਸਬਹੂ ਬਿਹਮਦ ਰੱਬਿਹਿਮ, ਔਰ ਉਹ ਤਸਬੀਹ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹਮਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤਸਬੀਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਮਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਹਮ ਲਾ ਯਸਤਕਬਿरून, ਔਰ ਉਹ ਤਕਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਤਜਾਫਾ ਜੁਨੂਬਹੁਮ ਅਨਿਲ ਮਦਾਜਿ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਅਲੱਹਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬਿਸਤਰਾਂ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਿਸਤਰਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੇਟੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਹਜੁਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੋ ਨਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਯਾਦੂਨਾ ਰੱਬਹੁਮ ਖੌਫਨ व ਤਮਾ, ਔਰ ਉਹ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਕੋਲ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਆ ਡਰ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੋਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਖੌਫ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੈ। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਕ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਆ। फला तालमु नफ़्सुन, ਕਿਸੇ ਨਫਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮਾ ਉਖਫੀਆ ਲਹੁਮ ਮਿਨ ਕੁਰਰਤ ਆਯੁਨ, ਕਿ ਕੀ ਕੁਛ ਛੁਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕੁਛ। ਉਹ ਹਦੀਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਦਤੁਲ ਇਬਾਦੀ ਸਾਲਿਹੀਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਮਾਲਾ ਰਾਤ ਵਾਲਾ ਉਜ਼ੁਨ ਸਾਮਿਅਤ ਵਾਲਾ ਖਤਰਾ ਅਲਾ ਕਲਬ ਬਸ਼ਰ, ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੱਖ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ, ਕਿਸੇ ਕੰਨ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕੁਛ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਜਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਅਮਲ ਕੀਤੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਰਹਿਮਤ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਜ਼ਾਮ ਬਿਮਾ ਕਾਨੂ ਯਾਮਲੂਨ, ਅਰੇ ਬਦਲਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ। ਅਫਮਨ ਕਾਨਾ ਮੋਮਿਨਾ, ਤਾਂ ਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਮਨ ਹੈ, ਕਮਨ ਕਾਨਾ ਫਾਸਿਕਾ, ਉਹ ਫਾਸਕ ਵਰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਮੋਮਨ ਤੇ ਫਾਸਕ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਲਾ ਯਸਤਵੂਨ, ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਆਖਿਰਤ 'ਚ ਬਰਾਬਰ। ਅਮਲ ਲਜ਼ੀਨ ਆਮਨੂ व अमिलु सालिहात, ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਣਗੇ ਔਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ व अमिलु सालिहात फलहुम जन्नातुल मावा, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਜੰਨਤ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੰਨਤ ਦੇ ਬਾਗਾਤ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਰਹਿਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਾਵਾ ਠਿਕਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਗ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਨਿਰੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਬਾਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਸ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਗਾਤ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅੱਛੀਆਂ ਰਹਿਸ਼ਾਂ। ਨੋਜ਼ੁਲਮ ਬਿਮਾ ਕਾਨੂ ਯਾਮਲੂਨ, ਔਰ ਇਹ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਦੇਖੋ ਹਰ ਦਫਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ, ਬਿਮਾ ਕਾਨੂ ਯਾਮਲੂਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਅਸਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੀਅਤਾਂ, ਇਖਲਾਸ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਕਿੰਨਾ ਇਨਫਾਕ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਸਲਾਹੀਅਤ ਲਗਾਈ, ਕਿੰਨੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕੀਤੀ, ਬਾਕੀ ਕਮੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। व अम्मा लज़ीना फसकू, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਾਸਕ ਸੀ,
ਜਿਹੜੇ ਫਾਸਕ ਨਾਫਰਮਾਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸੀ, ਮਾਵਾਹੁਮ ਨਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਹੋਏਗਾ ਅੱਗ। ਕੁੱਲਮਾ ਅਰਾਦੂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਉਹ ਇਰਾਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਯਖਰੁਜੂ ਮਿਨਹਾ, ਕਿ ਇਸ ਅੱਗ ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਉਈਦੂ ਫੀਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਕੀਲ ਲਹਮ ਜ਼ੂਕੂ ਅਜ਼ਾਬ ਨਾਰ ਅੱਲਜ਼ੀ ਕੁੰਤੁਮ ਬਿਹੀ ਤੁਕਜ਼ਿਬੂਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਚੱਖਦੇ ਰਹੋ ਇਹ ਅੱਗ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗ, ਇਸੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਝੂਠ ਸਮਝ ਕੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹੋ। ਵਲਾ ਨਜ਼ੀਕನ್ನਹੁਮ ਮਿਨ ਅਲ ਅਜ਼ਾਬ ਅਲ ਅਦਨਾ ਦੂਨ ਅਲ ਅਜ਼ਾਬ ਅਲ ਅਕਬਰ ਲਅੱਲਹੁਮ ਯਰਜਿਊਨ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਅਜ਼ਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਛੋਟਾ ਅਜ਼ਾਬ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਛੋਟੇ ਅਜ਼ਾਬ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਲਅੱਲਹੁਮ ਯਰਜਿਊਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੁਧਰ ਜਾਣ। ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਅਜ਼ਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਛੋਟਾ ਅਜ਼ਾਬ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆ। ਪਰ ਨਾ ਸੁਧਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਅਜ਼ਾਬ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਅਜ਼ਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਬਲ ਅਦਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦਾ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੁਨੀਆ ਵਾ, ਔਰ ਆਖਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁਨੀਆ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅਜ਼ਾਬ ਦਿੰਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਨਾ ਕਿ ਸੁਧਰ ਜਾਣ। ਔਰ ਸੁਧਰਨਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਤੇ ਆ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਲਅੱਲਹੁਮ ਯਰਜਿਊਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੁੜ ਆਉਣ। ਵਮਨ ਅਜ਼ਲਮ ਮਿਮਨ ਜ਼ੁਕਿਰਾ ਬਿਆਯਾਤ ਰੱਬਿ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੌਣ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਸੁਣਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮਾਰ ਅਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮੂੰਹ ਮੋੜੇ। ਇੰਨਾ ਮਿਨਲ ਮੁਜਰਮੀਨ ਮੁੰਤਕਿਮੂਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਮੁਜਰਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਤਕਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਵਲਕਦ ਆਤੈਨਾ ਮੂਸਾ ਕਿਤਾਬ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਅਤਾ ਕੀਤੀ। ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਅਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਲਾ ਤਕੁਨ ਫੀ ਮਿਰਯਤਿਨ ਮਿਨ ਲਿਕਾਇਹੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਓ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸ਼ੱਕ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਫਲਾ ਤਕੁਨ ਫੀ ਮਿਰਯਤਿਨ ਮਿਨ ਲਿਕਾਇਹੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਜਅਲਨਾਹੁ ਹੁਦਲ ਲਿਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ, ਔਰ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਵਾਸਤੇ ਹਦਾਇਤ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਦਾਇਤ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਦਾਇਤ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਉਹ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਵਾਸਤੇ ਹਦਾਇਤ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ 'ਚ ਨਾ ਪੜੋ। ਵਜਅਲਨਾ ਮਿਨਹੁਮ ਅਇਮਤਨ ਯਹਦੂਨਾ ਬਿਅਮਰਿਨਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ਵਾ ਬਣਾਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਤਰਫ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਲੰਮਾ ਸਾਬਾਰੂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਰ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਸਬਰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਕਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਕਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਹੀ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਸਮਝਦੇ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਵਾਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਲੰਮਾ ਸਬਰੂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਸਭ ਕੁਛ, ਵਕਾਨੂ ਬਿਆਯਾਤਿਨਾ ਯੂਕਿਨੂਨ, ਉਹ ਅਸਲਨ ਸਾਡੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਯਕੀਨ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਧਰ ਪਾਸੇ ਆਏਗਾ ਨਾ। ਇਨ ਰੱਬਕ ਹੁਵਾ ਯਫਸਿਲੁ ਬੈਨਹੁਮ ਯੌਮਲ ਕਿਆਮਾ,
और बेशक ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहाडा रब इन्हां दे दरम्यान फैसला करेगा क़यामत दे दिन फीमा कानू फी है यख्तलिफून उन्हां चीज़ां दा जिहदे विच ये इख्तलाफ कर रहे आ। अवलम यहदी लहुम क्या इन्हां दे वास्ते इहदे च कोई हिदायत नहीं कम अहलकना मिन कबलिहिम मिनल कुरून के कितने ही असीं हलाक कीते ग्रोह या उम्मतां इन्हां तो पहले यमशून फी मसाकिनहिम और ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੜੇ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆਬਾਦ ਮੌਜਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਬਸਤੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਕਦੀ ਵਸੇ ਹੋਏ ਸੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਫੀ ਜ਼ਾਲਿਕਲ ਆਯਾਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਫੀ ਜ਼ਾਲਿਕਲ ਆਯਾਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਾ। ਅਫਲਾ ਯਸਮਾਊਨ क्या ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਰਹਿਨਮਾਈ नहीं ਲੈਂਦੇ। ਅਵਲਮ ਯਰੋ क्या इन्हां ने ये नहीं वेख्या अन्ना नसूकुल मा इला अर्दिल जुरुज कि असी पानी चलाने खुशक जमीन बंजर जमीन की तरफ असी पानी चलाने फनुखरिजु बिही ज़रअन ताकुलु मिन्हु अनआमुहुम व अनफुसुहुम और असी जिहड़ा ना फिर ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾਤ पैदा करते यानी वो जिहड़ी पानी असी भेजते हैं बारिश करते हैं ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰਾਤ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਮਵੈਸ਼ੀ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਉਸੇ ਫਸਲ ਚੋਂ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਅਫਲਾ ਯੁਬਸਿरून ਤੇ ਕੀ ਆ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਬਰਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਨਸੀਹਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। वयकूलून मता हाज़ल फतह इन कुंतुम सादिकीन और ये कहते आ कि कदों फैसला आना है अगर तुसी सच्चे हो यानी कदों अल्लाह दी पकड़ आनी है कदों अजाब आना कदों साडा टाइम मुकना बस वो गल दसो सानू टाइम दसो कदों अजाब आना ये मतलब ये गल। कुल यौमल फतह ला यनफउ लज़ीना कफरू ईमानुहुम तो इन्हां नू कह दिओ कि उस दिन जदों वेला आ गया तो कोई नफा नहीं देगा काफरां नू उस वेले उन्हां दा ईमान लियाउणा यानी उस वेले अगर तुसी ईमान लियाओगे भी तो वह बेफायदा है। लिहाजा तुसी ओदा टाइम लैण तो बजाए तुसी अपने आप नू सोचो गौर करो कि वो टाइम आ ना जावे। वला हुम युनज़रून और ना उन्हां नू उस टाइम कोई मोहलत दिती जाएगी। फ़आरिज़ अन्हुम ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसी इन्हां तो मूँह फेरो अगर ये इदां दीयां गल्लां च फसे आ तो मूँह फेरो वंतज़िर और तुसी इंतज़ार करो इन्नहुम मुंतज़िरून ये भी इंतज़ार कर रहा है कि जी हैं ये भी मतलब ये भी इंतज़ार कर रहा है कि वो अजाब आएगा जी फिर असी ईमान ले आवांगे देखते हो जे आउंदा नज़र आया तो तुसी भी इंतज़ार करो। फिर बाकी ये भी जदों आया तो उदों तो टाइम मुक्या होना इन्हां वास्ते तो अल्लाह तो दुआ जी ये 30 आयतां सी सूरा सजदा दियां अल्हम्दुलिल्लाह असीं जिहड़ा है वो मुकम्मल कर लईआं ते अगे हुण अगली नशिस्त च पढ़ांगे अगली मजलिस च पढ़ांगे। अकूल कौली हाज़ा वस्तगफिरुहु ली वलकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।